করছি আজ মোস্ট ইম্পর্টাট ভিডিও দেখুন +3 সেকেন্ড সেমিস্টার এক্সাম যে দেবে তাঁর রয়েছে আমার MDC2 বিজ্ঞান বিষয় এবং সাহিত্য বিজ্ঞান বিষয় ও সাহিত্য রয়েছে। তো মু তা পূর্বর দেখুন গোटे কথা মুঝে কहीदे केवल जो माने यहीटा आपको गोटे कौन माने न्यू एड हो बुझिपारे NEP 2022 अनुसार न्यू एड हो विज्ञान विषय और साहित्य। तो आज आम डिस्कसन करवा विज्ञान कहले कौन बुझ और साहित्य कहले कौन बुझ डिटेल्स मुझे सहित डिस्कसन करी ता पूर्व माने गोटे कथा कही रखुच्छी आपको जो मैंने भी भावुंट खाली कोर पेपर आम केवल कोर पेपर पढ़ी मार्क आणबू एमती चिंताधारा केवे भी करतुनि देखो तो आपंकर जेहेतु गोटे टॉपिक अच्छी सिलेबस अच्छी ताहा माने ताहा मध्य इम्पोर्टेंट दिंतु कहीं कोर पेपर माने जी इम्पोर्टेंट दौरान ताठू टिके माने इम्पोर्टेंट दिंतु कहीं से सब्जेक्ट रु आपंकर कौन क्रेडिट होची मार्क जो मानकर मार्क जब अधिक आने चाहते ताहले प्रत्येक टॉपिक प्रत्येक सिलेबस को आप इम्पोर्टेंट दिंतु केवल आप माने कोर पेपर को ही इम्पोर्टेंट देवु ताहा नुहे कहीं आप माने जोटा आपको रोचे माइनर रोचे SCC रोचे जहाँ भी MDC रोचे ताहिरु आपंकर मार्क क्रेडिट होची बुझीपारे तेणुक बुझंतु या माने मार्क बेसिस आस बुझीपारे कहीं MDC रु ही 100 मार्क आपंकर क्रेडिट होची। तो जो मनकर देखो MDC अच्छी निहाती भाव वीडियो को समस्ते लास्ट तक देखिए मुझे सहित डिस्कसन करी आलोचना करेंगे बुझेबी सरल भाषा तो चलते वीडियो को फटाफट स्टार्ट करवा जो मैंने चैनल को नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करदे आगू को ये प्रत्येक दिन आम क्लास करवा। देख प्रथम बुझा विज्ञान साहित्य और विज्ञान मध्य संपर्क कौन क्वेश्चन आसो आपंकर साहित्य और विज्ञान मध्य संपर्क कौन पार्थक्य कौन आलोचना कर। तो देखो साहित्य मुख्यतः कल्पना उपरे निर्भर करथिबा समय विज्ञान सत्य और वास्तव उपरे आधारित साहित्य और विज्ञान गोटे मुद्रार दुई पार्श्व परि। तो देख आमे जदि कहिबा गोटे मुद्रार दुई पार्श्व परि साहित्य नाही ताहले विज्ञान मध्य नाही बुझिपारले तेणुक एटारे कहुछि साहित्य मुख्यतः कल्पना उपरे निर्भर करे। आमे जदि साहित्य को साहित्य जदि आमे धरिबा साहित्य से केवल कल्पना करे बुझिपारले कल्पना उपरे से आधारित किंतु समय क्रमे विज्ञान सत्य और वास्तवता उपरे से आधारित विज्ञान कौन करे ना विज्ञान से माने सत्य उपरे आधारित माने से सत्य को अनुसंधान करे माने कौन होउची बुझिपारे वास्तवटा कौन होउची से माने अनुसंधान करे। मन कर देखो मुझे कहीदे साहित्य एवं विज्ञान साहित्य कौन करे साहित्य गोटे जिनस को देखला से केवल कल्पना करी से माने अनुभव करी से तार कौन जहाँ लिखुचु लिखिपारे किंतु गोटे विज्ञान कौन करे ना विज्ञान तार अनुसंधान करे टिकी निखि तार कौन सब से यही भाव सृष्टि केमिति हैला तार गोटे पृथ्वी सारार माने पृथ्वी जहाँ सब अच्छी तार गोटे अनुसंधान करे रिसर्च करे विज्ञान बुझिपारे। तो ये देखो जदि साहित्य नहीं विज्ञान एवं विज्ञान गोटे मुद्रार दुई पार्श्व परि तामाने गोटे मुद्रार दुई पार्श्व परि साहित्य एवं विज्ञान जदि विज्ञान नहीं ताहले साहित्य मध्य नहीं बुझिपारे। तो आगु को टिके आउ टिके मु आपको बुझेबी देखंतु ये देखो साहित्य और विज्ञान परस्पर परिपूरक साहित्य सर्वदा कल्पना उपर आश्रय करुवा समय विज्ञान सत्यता और वास्तव को आश्रय करे बा वास्तव उपर आधारित मैंने टिके पर कहूली जोटा कि साहित्य केवल माने साहित्य और विज्ञान परस्पर परिपूरक साहित्य सर्वदा से कौन कल्पना करें मन कर गोटे गछ है गोटे गचर फूल माने फुटी फल धरी से माने जड़े व्यक्ति जीव माने देखो साहित्य कथा कहूँ से कल्पना कर बा माने गछटी गछर फूल केते सुंदर देखा जाउछि तार फल मध्य धरिछि एटा साहित्यर कौन चिंताधारा किंतु गोटे विज्ञान है विज्ञान जदि कहवा विज्ञान कथा कहवा से जीव कौन माने यही जो गछर सृष्टि केमिति हैला माने अनुसंधान करे से माने से चिंता करे है तेणुक माने विज्ञान होची गोटे चिंतनशील आउ साहित्य होची गोटे कल्पनाशील माने कल्पना करे से है। तो बा ये फलटी केमिति धरिला गछ केमिति प्रथम केमिति सृष्टि हैला सेटा से सृष्टि माने अनुसंधान करे कौन विज्ञान। तो यही कथा कहुई। तो देख आउ टिके बुझा हेले ये तार उदाहरण देखु गोटे वृक्ष को जदि आम साहित्य मन करूँ से वृक्षर अंतर्निहित थिबा फूल फल पत्रर सृष्टि को विज्ञान मन करूँ। देख ये से बुझे जे गोटे वृक्ष माने गोटे गछर मुझे पूर्व कहती गोटे गछर जदि आम साहित्य मन करूँ है से वृक्षर अंतर्निहित से वृक्षर थिबा जहाँ भी भितर जिनस फूल फल पत्रर सृष्टि को विज्ञान मन करे। तो गोटे गछ जदि अच्छी
ସେ ଗଛର ଫୁଲ ଫଳ ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ବିଜ୍ଞାନ କଳ୍ପନା କରେ ମାନେ ସରି ସାହିତ୍ୟ କଳ୍ପନା କରେ ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତାକୁ କଳ୍ପନା କରିକି ସେ ରଚନା କରେ ହେଲା ଯାହା ବି ସେ ରଚନା କରେ କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରେ ନା ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରେ ତାକୁ ମାନେ ମାନେ କେମିତି ଏଇ ମାନେ ଗଛଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଫୁଲଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାର ସେ ମାନେ ଟିକି ନିଖିକି ତାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ଏତିକି ତାର ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଦେଖ এইটি মধ্যে দিয়েছি সাহিত্য কল্পনা শৈলী সাহিত্য কেবল কল্পনা করে সে সাহিত্য জীবনধর্মী সাহিত্য প্রকৃত শৈলী কিন্তু বিজ্ঞান কোণ করে বিজ্ঞান সত্য অনুসন্ধান শৈলী সে তার সত্য উপরে আধারিত সত্য কোণ সে যদি মানে সে জাঁপারে বুঝিপারে সত্য ও অনুসন্ধান শৈলী সাহিত্য জীবনধর্মী বিজ্ঞান মধ্যে জীবনধর্মী বিজ্ঞান সাহিত্য উপরে আধারিত বিজ্ঞান হচ্ছে সাহিত্য উপরে আধারিত বলে কুহযায় তো এইটি দেখুন সাহিত্য ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏହାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ସାହିତ୍ୟରେ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏହାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ହେଲା ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ତ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ହେଲା କାହିଁକି ନା କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଆଗାମୀ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଆଗାମୀ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଅତୀତରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ ବା ସାବଲୀଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜସ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସୁଦୀର୍ଘ 300 ଶତାବ୍ଦୀ ବ୍ୟାପୀ ବିଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନଶ୍ରୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ଶେଷ କରି ତାହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଉପନୀତ ହୋଇଥିବ ଦେଖ ହଁ ଏଠି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ବା ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଶେଷ କରି ତାହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଉପନୀତ ହୋଇଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ହେଲା ପୂର୍ବ କଥା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏ ଦୁନିଆରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମାନେ ସୁବିଧା ନଥିଲା ଏତେ ସବୁ ମାନେ ମୋବାଇଲର କହିପାରିବା ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦେଖ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କ'ଣ ଚାଷୀ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛି ସେ ଲଙ୍ଗଳରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ତା'ର ମାନେ ଯାହା ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟର ମାନେ ସେଇ ସମୟର କଥା ଏବଂ ଏଇ ସମୟର ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେ ମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କମ୍ ସମୟରେ ହେଲା ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କମ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁଟାକି ବିଜ୍ଞାନ କଥା କୁହାଯାଇଛି ମାନେ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଯଦି ଚାଷ କରୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହାତ ଦ୍ୱାରା ସେ ମାନେ ନିଜ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଶକ୍ତିକୁ ବହନ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମାନେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାନେ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି ସେ କଥା କହୁଛି ଅନେକ କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ବା ଖୁବ୍ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କମ୍ ସମୟରେ ଶେଷ କରି ତାହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଉଛି ମାନେ ତାହାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ମାନେ ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଅତୀତର ସାହିତ୍ୟକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ ସାବଲୀଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଅତୀତ ସହଜକୁ ମାନେ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିପାରିଥିବେ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ କଳ୍ପନା ଶୈଳୀ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ବା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ତା'ର ମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସେ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରେ କ'ଣ ମାନେ ଜିନିଷଟା କେମିତି ହେଉଛି ହେଲା ଏତିକି ତା'ର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ ଏଇଟା ମାନେ
ସମସ୍ତେ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଆଗକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲେଖିଦେବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ଜାଣିବାର କୌଶଳ ହେଲା। ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାର କୌଶଳ କେମିତି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟର ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଟପିକ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଛି ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତା ସହିତ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଯାକ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଲେଖିଦେବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ମୁଁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ସେହି ସମୟର କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା କେତେ ମାନେ ଦୁନିଆ କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା। କମ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋର୍ ପେପର୍ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିସାରିଛି ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିଦେବେ। ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର +3 ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଆଗ ମାନେ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାନେ ନୋଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମାନେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରହିଯିବ ହେଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ଆମେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ହେଲା। ଏଇଠି ରଖୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।